जयकारी होवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना खुदावंद। सचमुच मेरे महान पिता, तेरा वचन इस स्थान में खड़ा है खुदावंद प्रभु जी, इस पुष्प पर तेरा वचन है खुदावंदा। तो मेरे महान पिता अज खुदावंद जिन्ना हिरदे में तेरा वचन जावे, कितने हिरदा छिज जावे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता जो तेरे नबी रसूल आए उन्होंने भी लोगों को वचन सुनाया, तो वचन के प्रभु यीशु मसीह सुनने के कारण उन्होंने जीवन बचाए गए। जो कोई वचन पर विश्वास करता है, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है प्रभु जी, उसका जीवन बचा लिया जाता है। लेकिन प्रभु जी जो डरपोक लोग हैं खुदावंदा, जो तेरी हजूरी तो भजते हैं खुदावंदा, वो अपने जीवन को खतरे में पाते हैं। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो तो आता है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु जी जीवन का जल लैके आता है। तो क्या है राह सच्चाई तो जीवन मैं हाँ, अमृत जल मेरे कोल है। सच कुछ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो कुछ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी में आता है प्रभु जी, जो अमृत जल को लैंदा है। तो भाई ब्रैनम ने क्या है, जो कि अमृत जल पींदा है वो अमर हो जाता है, क्योंकि खुदावंद नबी का संदेश तेरा सच्चा संदेश ही अमृत जल है खुदावंदा। तो ये अमृत जल खुदावंदा हरेक को दे, ताकि हरेक के प्रभु जी जीवन बदल जान प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तो बहुत जल्दी आ रहा है खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरी प्रवक्ता भी जा सके। तो खुदावंद अपनी दुल्हन को लैके जाए प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन को खोल दया कर कृपा करके जिंदा जलाली सामर्थ के नाम हालेलुया। दूजा तिमोथियुस कटा दूजा तिमोथियुस 3:1 दूजा तिमोथियुस 3:1 बड़े जान छड़ पई अंत के दिनों विच भैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर पकड़ वाले, मापिया दे अणाज्ञाकारी, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले, घमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे। हुण खुदा दा वचन की कह रहा दूजे तिमोथियुस दे विच लिखिया आ भी आखिरी समय दे विच कितना दा समा आ रहा है। जिहड़े आखिरी समा चल रहा आ इहदे विच लोग शेखीबाज, ना शुक्रे, मतलब वचन तो बाहर लोग अस देख रहे, सब लोग वचन तो बाहर फिर रहे हैं। जिन्ने मसीह लोग आ सब वचन तो बाहर आ, लेकिन कोई भी मनुख वचन के दायरे में नहीं आ, तो ना कोई वचन के दायरे में आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि लोगों के अंदर हंकार आ भी असी कुछ हैगे आ, उन्होंने अंदर पैसे का हंकार आ, किसी के अंदर ज्ञान का हंकार आ। लेकिन खुदावंद इहो जे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदावंद निर्म हिरदियां पसंद करता है। नेकी दे वेरी, निमक हराम, काले, घमंडी नहीं सगों सोख भोग विलास के प्रेमी होंगे। अज लोग काहदे प्रेमी हो गए आ? अज लोग दुख नहीं चलना चाहते खुदा के कामों वास्ते। हर कोई भोग विलास चाहता है भी घर बैठे सानू सब कुछ मिल जाए, सानू करना कुछ ना पवे। इहो जे लोग किहड़े आ जिहड़े खुदा के वचन तो बाहर काम करते हैं। इहो जे लोग खुदा के कामों को करना नहीं चाहते। अज लोग वचन तो इस करके भजते क्योंकि लोगों के अंदर कामनावां आ, लोगों के अंदर एक उत्साह आ भी असी कुछ करना, असी कुछ बनना आ। अज असी जिन्हों देखते हैं, चाहे कोई भैन आ, कोई भाई आ, हर कोई कुछ बनना चाहता, कुछ करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के कामों के कोई भी बंदा, कोई भी भैन भाई अगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रेम नहीं आ, उन्होंने अंदर खुदा का भय नहीं आ। भक्ति का रूप धार के भी वो शक्ति के इनकारी होणगे, तो उन्होंने तो परे रही। हुण खुदा का वचन कहता है इहो जे लोगों तो परे रहना है। भक्ति का रूप तो धार लिया, एक धर्म के थले आ गए। भाई ब्रैनम ने कहा जो आदम ते हवा ने अंगूरी के पत्ते बन्ने सीगे, उन्होंने एक धर्म बनाया, एक धर्म बना लिया। लेकिन खुदा के अगे फिर भी वो लोग शर्मिंदे हुए। अज भी लोग एक पर्दे के पीछे, एक धर्म के पीछे है। धर्म की एक पर्दा आ, लोग अज पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के विच रहना नहीं चाहते। अज जिन्हों पूछो हर कोई बंदा कहता मैं मसीह हाँ, लेकिन मसीह का आत्मा किसी के अंदर नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा जो तुसीं लोगों के जीवन चेक करने आ तो जाके देखो की करते लोग, बाहर की करते, किद्दां दा जीवन व्यतीत करते, तुहानूं अपने आप ही पता लग जाना है। इहो जे लोग किहड़े जिहड़े भक्ति का रूप धार के शक्ति के इनकारी आ, ये इहो जे लोग ने। क्यों जो इन्हां विचों वो हन जिहड़े घरों घर घुस के ओछियां तीवियां नूं मोह लैंदे हन, जिहड़ियां पापां नाल लदियां होईयां हन अते नाना प्रकार दीयां कामनां दे पिछे वह चलदियां हन ਅਤੇ सदा सिखदियां तो रहंदियां हन, पर सत के ज्ञान नूं कदे अपड़ नहीं सकदियां। अज मिशनां, जथेबंदियां, कलीसियावां सिख तां रहियां आ, लेकिन कदे भी सत के ज्ञान नूं अपड़ नहीं सकदी, क्योंकि सत की आ? सत प्रभु यीशु मसीह आ, उहदा संदेश सच आ। जो कोई नबी के संदेश नूं कबूल नहीं करदा, उहदे कोल कोई भी सच्चाई नहीं है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी राह सच्चाई अते जीवन मैं हाँ, मेरे वसीले बिना कोई भी पिता के राज में दाखिल नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ तक कोई यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯीशु मसीह ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕੀਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੀਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਅਗਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਮਨਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬਰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਕੀਆ ਤੇ ਇਕੋਨੀਓਸ ਅਤੇ ਲੁਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਮੰਨੀਆਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾਤਾ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੱਲਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਰੇਤ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 13 ਸਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਸਫ। ਮੂਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਮੂਅਲ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਏਲੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਯਹੂਨਾ 6:24। ਯਹੂਨਾ 6:24। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ?
ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਟੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। 82 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕੀਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਸ, ਸੁਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ 70 ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਨਿਰਮੋਹ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਭਲਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਬੜਾਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਹੂਗਾ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਗੜੀ ਗੱਲ ਔਖੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
वो कहते असीं खुदा दा वचन पढ़ रहे हैं, सानू बड़ा ज्ञान आ। मैं तुहानूं दसना चाहना आ ये की आ, ये बाइबल एक दस्तार वो आ जो दस्तार एक सरताज है बाइबल, एक गिटार है बाइबल, इहदे विच सुर निकलदे आ, इहदे विच सुर निकलदे जिद्दां ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਸਤਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਉਸ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਉਂਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ, 70 ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਮੂਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? 70 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਆ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੂਤ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾਂ।
70 ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿन खुदा ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ, ਉਸਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਆ, ਲੂਲੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੁਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਰਮਾ ਆ। ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 8-10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਹੂਨਾ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਥਰਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੰਗੜੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੂਹ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ 3 ਤੀਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ 11 ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ। ਮਰੀਅਮ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬੈਤਨੀਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਆਮਤ ਆ, ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਸਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 12 ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਅਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਇਹ ਆਸ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਬਸਮਾ ਲਵੇ, ਸੋਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ? ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣ ਕੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸदैव ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ।
इस रोटी ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।